नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। दीर्घ 18 वर्ष पर राहु शतभिषा नक्षत्र रे प्रवेश करिबा परे निजर नियंत्रण हराई बसिचंती, जहा फल नूतन वर्ष 2026 आरंभ होगा पूर्वर से मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन में एक बड़ धरणर प्रभाव पकाइबे। तो बंधु माने राहु एपरी एक ग्रह अटंती समस्त आरबपति बा कोटिपति व्यक्ति विशेष मानकर जीवन में एक बड़ भूमिका ग्रहण करिथांती। कारण राहु हेउचंती कलिजुगर सर्वोत्तम बा सर्वशक्तिमान ग्रह। तो बंधु माने जदि राहु लाभ प्रदान करने आरंभ कर देइथांती ना, तो से आपण को रंकरु राजा बनाई देइथांती। एवं से जदि क्षति करने को आरंभ कर दियंती ना, तो से राजा को रंकरे परिणत कराई देइथांती। तो बंधु माने शतभिषा नक्षत्रटी हेउची राहुंकर निजस्व नक्षत्र। तेणु शतभिषा नक्षत्र रे प्रवेश करने फल राहु से आपण जीवन रे एक विराट सफलता आनिबा पई जाउछंती। तेणु वर्तमान ठारू 2026 अगस्ट मध्य जो सबू बड़ परिवर्तन गुड़िक आणवे से विषय जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण मानकर जदि मेष राशि होइथाय तेबे आपण जदि ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु माने राहु पापी ग्रह रे गणा जाई थांती। तेणु से केबे भी कोनोसी व्यक्ति को संपूर्ण भाव रे केवल शुभ फल प्रदान करि न थांती। तो बंधु माने राहु सेते बेले आपन को शुभ फल प्रदान करिथांती आपण तांकर जेते शर्त एवं नियम को मानि थांती। तो बंधु माने आपणकर वर्तमान ठारू अगस्ट 26 पर्यंत आपण सफलतार सहित आपण जीवन रे एपरी एक स्थान पूरण करिवे जहाँ आपण स्वप्न रे सुधा भावी नथिवे। कारण यही ग्रह निज भितरे परिवर्तन आनिबार एते बड़ शक्ति रखिचंती जे आपण स्वप्न रे भी ताहा कल्पना करि परिबे नाही। वर्तमान राहु तांकर मित्र शनि राशि रे गोचर करुछंती एवं द्वितीय रे से बृहस्पतिंकर नक्षत्र छाड़ी निजर स्व नक्षत्र रे प्रवेश करिछंती। डिग्री कथा कहिबा जदि तो डिग्री रे राहु संपूर्ण दृढ़ स्थिति रे रहिचंती, जहा फल रे से आपन को पई सफलतार एक अनन्य आग्रह सृष्टि करबा को जाइछंती। अर्थात आपण जेउ भी कार्य करबा पई स्थिर करिवे स्थिर करिवे सेथिरे आपण स्थिर होई रहिबे। अर्थात आपण कार्यटी को संपूर्ण करिवे। आपण एही समय रे निजर इच्छा निजर स्वप्न को वास्तवतार रूप देबे। आपण को जेते परिश्रम करबा को पड़िले मध्य आपण निश्चिंत भाव रे सब किछ को पूर्ण करिवे। तो बंधु माने राहु जेते बेले बृहस्पतिंकर नक्षत्र रे थिले सेते बेले आपणकर कोनोसी भी इच्छा को आपण संपूर्ण करि पारु नथिले, कोनोसी स्वप्न को आपण वास्तवतार परिणत करि पारु नथिले। किंतु वर्तमान जेते बेले राहु निजर स्व नक्षत्र रे प्रवेश करि सारिछंती तो आपण आपणकर जीवन रे एक बड़ परिवर्तन देखिबा को पाइबे। यह आपणक मध्य रे एपरि एक स्थिति सृष्टि करिवो जेउठारे आपण निजे मध्य भाबिबे निश्चिंत भाव रे सफल हेबे। आपणक मध्य रे तीव्र एवं अटल भावना जागृत हेबो। केवल सेतिकी नुहे शतभिषा नक्षत्र रे बसिथिबा राहु आपणकर सबु इच्छा पूर्ण करिवार दायित्व निजे नेबे। एही समय रे आपण आपणकर आयु रे वृद्धि देखिबा को पाइबे। आपण मध्य निश्चय भाव रे एहा को अनुभव करि परिबे। तो आपण माने निश्चय भाव रे कमेंट रे लेखि जणाइबे। आपण निजर आचरण उच्चारण स्वभाव चरित्र एही सबु किछि रे आपण निजर परिवर्तन देखिबा को पाइबे एवं आपण निजे मध्य अनुभव करि परिबे। एही समय रे आपणकर
ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନର୍ଜି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ବାଟରେ ଆଗେଇ ନେବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ବାୟୁ ତତ୍ଵର ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେପରି ପବନର ଝଡ଼ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସଚେତନତାର ଝଡ଼ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଯେ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାହୁ କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ 100% ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିବ। ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ରାହୁ ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବା ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଯଦି ବିବାଦ ହୁଏ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତାରଣା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନିଙ୍କ ପରି ରାହୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ 3ଟି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ ଏବଂ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ରାହୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ତୃତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ସାହସ ପରାକ୍ରମର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ନିଜର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବିବାଦ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ସମ୍ଭାବନା ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆଖି ବୁଜି ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ରାହୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ, ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ, ଜୁଆ ଲଟେରୀର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଚତୁରତାର ଭାବ, ବୁଦ୍ଧିମତାର ଭାବ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧିମତା ବଢ଼ିବ, ଚାଲାକି ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୀତି ବଢ଼ିବ। ତା ସହିତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅନେକ ଥର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଗୋଚରରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହି ସମୟର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସର୍ଟକଟ୍ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଇନକମ୍ କରିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଆଳସା ମନରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଭୁଲ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରାଇବେ ବା ତରବର କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବେ। ଏହି ତରବର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଯାଉଛନ୍ତି, ସର୍ଟକଟ୍ ତରିକା ନ ଆପଣାଇ ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଶିଖକୁ ନେଇଯିବେ, ଏପରି ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯିବେ, ଯାହା ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ହେବେ କିମ୍ବା ଭୁଲ ଲୋକକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତାରେ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବେ, ତେବେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେବେ। ଏହା ଆପଣ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏହି ସମୟଟି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ OS, IAS, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, SSSC କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ସାର୍ପ ରହିବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ଏହା ଯେହେତୁ ସନ୍ତାନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ
ସନ୍ତାନ ସୁଖର କାମନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରାଇବେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ରାହୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟ, ପାର୍ଟନରସିପ୍, ବିବାହ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେଣ୍ଡର, ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତଥାପି ବି ଯଦି ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଆଖି ବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ପାରିବେ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ଆପଣ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। କାରଣ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ଭଲ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ ଯଦି ଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନଠାରୁ ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ନବମ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ନିଜର ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ରହିଛି ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଖରାପ ସଙ୍ଗତି, ଲୋଭ ଏବଂ ସର୍ଟକଟ୍ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ମିତ୍ର ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଝଡ଼ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଝଡ଼ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ଶିଖର ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରତିକାର। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିବ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ସହିତ ମହୁ ମିଶ୍ରିତ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବିଛଣା ତଳେ ଏକ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କିଛି ସନ୍ଦୈବ ଲୁଣ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସବୁ ପ୍ରତିକାର ରାହୁଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବକୁ ନାଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଣିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।